Adiabatic demagnetization is our topic today. Before that one, just today we will discuss about the some basic definition. Just a minute, I will share the board. Okay, so now come to already. Also, Sir, you your have to discuss. చెప్పండమ్మా. ఎస్ మీ వాయిస్ అడియాబాటిక్ వినిపిస్తుంది. చేంజ్. వాయిస్ వినిపిస్తలేదా? ఒక్క నిమిషం, జస్ట్ మినిట్. ఓకే, నవ్ ఓకేనమ్మా. నవ్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఓకే సార్. రైట్. సో నవ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ we are discussed now on discuss adiabatic changes. Changes, it may be that. Okay, there is a no heat exchange. Okay, no heat exchange, right? Heat exchange, no heat exchange, that means the heat cannot given to the surroundings, cannot observed by the surroundings. That is we called as adiabatic changes. That will occur in a system. The heat, okay, or no exchange of heat taken between and surroundings to system and system to surroundings. Okay, so that type of changes we called as adiabatic change. The changes will take place in system. Okay, adiabatic changes means inside only, like this. These are the subsystems given to this Sir? system, to this system, this system. Chapamma. Yes, tell me, Amma. ఎన్నవ యూనిట్ సార్? ఇది సేమ్. ఈ టాపిక్ అయిపోతుంది మనకు సెకండ్ యూనిట్. ఓకేనమ్మా, ఇది అయిపోతే మనకు అయిపోతుంది. ఇది ఒక టాపిక్ మిగిలింది, డిమాగ్నటైజేషన్. ఇది ఒకటైతే అయిపోతుంది. మనం వి విల్ స్విచ్ ఆన్ టు ఫోర్త్ యూనిట్. సార్ థర్డ్ యూనిట్ చెప్తున్నాడు కదా. సార్ థర్డ్ యూనిట్ చెప్తున్నా. ఓకే, yes. So this type of changes we called as adiabatic changes. And here in the adiabatic changes, PV power of gamma is equal to constant. It will satisfy this equation. PV power of gamma is equal to constant. This is adiabatic changes. Similarly, in the adiabatic demagnetization, okay, next topic, adiabatic demagnetization. Okay, next topic, one of the important topic, adiabatic demagnetization. Okay, adiabatic demagnetization. Just a minute. Demagnetization. Okay, this is the one of the important adiabatic demagnetization. It is one of the important topic for examination. So explain the working and how the adiabatic demagnetization. Okay, so here already we are discussed in the previous topics by using liquid helium we can produce the load. Okay, low temperature, the lower absolute zero temperature is attained. The temperature
around 0.82 Kelvin, right? Okay, Kelvin, 0 Kelvin, Kelvin to 0 Kelvin. Okay, the scientist who other than this one more scientist who in okay 0.7 Kelvin. సార్ సార్ వినపడసలేదు సార్ వినపడసలేదు సార్ ఏందమ్మా వినబడతలేదు సార్ వినిపిస్తలేదా? వినిపిస్తలేదు సార్ వినిపిస్తలేదా? వినిపిస్తలేదు సార్ వాయిస్ కట్ అవును సార్ మీ వాయిస్ కట్ అవుతుందమ్మా. అదే వాయిస్ కట్ అవుతుందా? ఓకే ఓకే, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్, ఐ విల్ చెక్. Okay, so now another scientist who invented less than nearer to 0.7, that means nearer to absolute temperature, K sum. Okay, the scientist K sum. Okay, he is invented the temperature of the gas. Okay, so liquid and gas around 0.7 Kelvin. Okay, so another one, this adiabatic demagnetization principle, okay, still lower than this one, that is Debye, another scientist Debye. Okay, Debye, right? Just a minute, I will write clearly. Debye in 1926. Okay, so again the adiabatic demagnetization principle, okay, after Debye, the adiabatic demagnetization also less than this 0.7 Kelvin, nearer to 0 Kelvin it is observed. Okay, this adiabatic demagnetization, okay, by using this adiabatic demagnetization process ను ఉపయోగించి, ఓకే, సో అల్ప ఉష్ణోగ్రతను మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఆ అల్ప ఉష్ణోగ్రత ఎంత? 0.7 కెల్విన్. ఓకేనా, 0.7 కెల్విన్, లెస్ దాన్ 0.7 కెల్విన్. దట్ మీన్స్ అల్ప ఉష్ణోగ్రత అంటే ఎంత కావాలి? 0 కెల్విన్ కి దగ్గరగా రావాలను. ఓకే, ఇంతకుముందు మనం చదివినట్లు కే ఓన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం చేసిండు? 0.82 కెల్విన్ వరకు తీసుకొచ్చినాడు. మరి అట్లాగే కేసం అనే సైంటిస్ట్ ఎంత వరకు తీసుకొచ్చిండు? 0.7 కెల్విన్ వరకు తీసుకొచ్చినాడు. బట్ ఇంకా తక్కువ టెంపరేచర్ కావాలంటే దిస్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు యూజ్. కాబట్టి 0.7 అంటే నియరర్ టు 1 కెల్విన్, 0 కెల్విన్ రావాలంటే మనం అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో వాట్ ఈజ్ అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్? ఓకే, అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్ అంటే మీరు ఇప్పుడు చూడండి. సో ద అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్ మీన్స్, suppose if you take a paramagnetic substance, okay, suppose this is a substance, this is the paramagnetic substance, కదా. ఈ paramagnetic substance ని, ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మ్యాగ్నటైజ్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మ్యాగ్నటైజ్డ్ అంటే paramagnetic substance అంటే ఇది ఒక అయస్కాంత పదార్థం. దీన్ని స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచినము అని అనుకుందాం. ఓకే, ఇది స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచినము. మరి ఈ
sudden this magnetic material, okay, suddenly magnetic field is removed, okay, suddenly this magnetic field ఏది ఇక్కడ ఇది తీసేసాం అనుకోండి, దీన్నే మనం ఏమంటాము, డీమాగ్నటైజ్డ్ అని అంటాము. ఈ విధంగా డీమాగ్నటైజ్డ్ చేసినటువంటి ఈ సబ్స్టెన్స్, ఓకే, సడన్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసేస్తే the temperature becomes lower, okay, the temperature becomes lower, right, temperature becomes lower. This process, okay, this process is called adiabatic demagnetization. Yes, చెప్పమ్మా. సార్ మీ వాయిస్ ఒకటి వినపడొస్తుంది, మీ వాయిస్ ఒకటి వినపడొస్తుంది కానీ సార్ ప్రాబ్లం కనపడలేదు సార్. బోర్డు కనిపిస్తలేదా? కనపడస్తలేదు సార్ బోర్డు. అట్లా ఎలా అమ్మా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ బోర్డు నేను షేర్ చేసినాను కదా. ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే, ఏంటి సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇది. ఓకే, నేను ఇంకోటి ఫిగర్ షేర్ చేస్తాను, అప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్ లో పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్, ఓకే, దిస్ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ కెప్ట్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచడం వల్ల ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని సడన్ గా తీసేస్తే, ఓకే, సడన్లీ రిమూవ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దెన్ the slightly fall of temperature, okay, slightly fall of temperature, it is called, okay, it is called adiabatic demagnetization principle, okay, దీన్నే మనం adiabatic demagnetization principle అని అంటాము. అర్థమైందమ్మా? సో ఏంటి ఏదైతే ఉంటాయో ఆ సబ్స్టెన్స్ ని స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో అప్లై చేసినప్పుడు, ఆల్రెడీ ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్, స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని అప్లై చేసిన తర్వాత సడన్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని ఆఫ్ చేసినాం అనుకోండి, తీసేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ద స్లైట్లీ ఫాల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ సడన్లీ రిమూవ్డ్, ఇన్ ద సెన్స్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ reduces, okay, this phenomena is called adiabatic demagnetization, okay. So ee adiabatic demagnetization lo meer chusinattlaithe, I will send the photo, the principle how it is, you will see. okay, కనిపిస్తుందమ్మా ఇది ఫిగర్? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫిగర్ క్లియర్ గా ఉందా? ఎనీవన్? ఫిగర్ ఈజ్ క్లియర్? నో వన్ రెస్పాండింగ్. చెప్పండి. సో హియర్ యు సీ ఇన్ ద adiabatic demagnetization, so what are the components, just we will see. Okay, so here P is a substance, adiabatic in the adiabatic demagnetization, this is the substance which is used, the paramagnetic substance P, okay, and here A, okay, A is nothing but a vessel, okay, this vessel is connected to vacuum pump, okay na, A is a vessel, this vessel is connected to vacuum pump, అంటే ఈ వెసల్ ఈ ట్యూబ్ ని, ఓకే, ఈ పాత్రకు మనకు వాక్యూమ్ ట్యూబ్ అనేది కనెక్ట్ చేయబడుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఇది చూసినట్లయితే ఇది దేవార్ ఫ్లాస్క్ అని అంటాము, ఓకేనా, దేవార్ ఫ్లాస్క్, రైట్, బి అన్నది దేవార్ ఫ్లాస్క్, ఓకే, అది మనము ఆల్రెడీ చూసినాం, లిక్విడేషన్ ఆఫ్ హీలియం గ్యాస్ లో కెపిట్జా మెథడ్ లో మనం చూసినాం కదా. సో ఈ దేవార్ ట్యూబ్ ని, ఓకే, ఫ్లాస్క్ ని తీసుకుంటాం. ఈ దేవార్ ఫ్లాస్క్ ఏలో, ఓకే, ఇదంతా లిక్విడ్ హీలియం. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు లిక్విడ్ హీలియం ని ఉపయోగించి మనం టెంపరేచర్, లిక్విడ్ హీలియం టెంపరేచర్ చాలా
తక్కువగా ఉంటుంది, నియరర్ టు అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్, నియరర్ టు 0 కెల్విన్ కదా. సో కాబట్టి ఇది దేవార్ ఫ్లాస్క్ ఏ అన్నట్టు. సిమిలర్లీ దీని తర్వాత అనదర్ దేవార్ ఫ్లాస్క్, ఓకే, అనదర్ దేవార్ ఫ్లాస్క్ సి, అనదర్ దేవార్ ఫ్లాస్క్ సి కూడా మనకి ఇక్కడ అరేంజ్ చేయబడి ఉంటుంది. అనదర్ దేవార్ ఫ్లాస్క్ దిస్ ఇస్, దీంట్లో ఏం తీసుకుంటాడు, లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ తీసుకుంటారు, ఓకేనా. సో ఇవన్నీ ఏంటి, లో టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకు తెలుసు. సో లిక్విడ్ హీలియం లెస్ టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ లోయర్ టెంపరేచర్ అని కూడా అంటాము కదా. సో లోయర్ టెంపరేచర్ అని అంటాము, ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఎం అన్నది, ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే మనకు ఎం అనేది ఉందో ఇది దీనిని ఉపయోగించి, ఓకే, కాయిల్స్, ఇక్కడ ఎం అన్నవి ఈడ ఏవైతే చిన్న చిన్న రౌండ్ గా ఉన్నాయో వీటిని మనం ఏమంటాము, కాయిల్స్ అంటాము. దిస్ కాయిల్, బై యూజింగ్ దిస్ కాయిల్స్ we can measure the susceptibility xi of paramagnetic substances. ఓకేనమ్మా, ఇది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. నౌ హౌ ద మెథడ్, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్క్, ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో అది చూద్దాం, ఓకేనా. సో హౌ ఇట్ ఈస్ వర్క్స్ వి విల్ సీ, ఓకే. రైట్, ఇన్ దిస్, ఇది ఏదైతే ఇక్కడ సర్కిల్ ఉందో మనకు ఈ సర్కిల్లో ఏదైనా ఒక పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ని తీసుకుంటారు. దిస్ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్సైడ్ ద వెసల్, ఓకే, ఇన్సైడ్ ద వెసల్ ఏ, ఓకే, ఈ వెసల్ ఏలో ఉంచుతాడు. అట్లాగే వాక్యూమ్ పంప్, ఓకే, వాక్యూమ్ పంప్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ హియర్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి, ఈ వెసల్లో మనకేంటి, the paramagnetic substance, okay, is kept here, right, at this point. This is the paramagnetic substance. దీంట్లో paramagnetic substance ఉంచి, right, అట్లాగే ఇక్కడ దేవార్ ఫ్లాస్క్, రైట్, దిస్ ఇస్ ద దేవార్ ఫ్లాస్క్ బి. దీంట్లో మనం ఏం తీసుకున్నాము, హీలియం, లిక్విడ్ హీలియం తీసుకున్నాము. లిక్విడ్ హీలియం తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఈ లిక్విడ్ హీలియం మనకు తెలుసు ఎక్కడి వరకు ఉంటది, ఈ లిక్విడ్ హీలియం అన్నది అరౌండ్ 1 కెల్విన్, ఓకే, 1 కెల్విన్ టెంపరేచర్ వరకు ఉంటుంది. లో టెంపరేచరే కదా దేవార్ ఫ్లాస్క్, హీలియం ఈజ్ ఎట్ 1 కెల్విన్, రైట్. లిక్విడ్ హీలియం అన్నది మనకి ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుంది, 1 కెల్విన్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుంది. మరొక దేవార్ ఫ్లాస్క్, another దేవార్ ఫ్లాస్క్ C, another దేవార్ ఫ్లాస్క్ C containing liquid hydrogen, okay, containing liquid hydrogen. దీంట్లో ఉండే లిక్విడ్ అంతా హైడ్రోజన్ ఏ రూపంలో ఉండాలి, లిక్విడ్ రూపంలో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ ఈస్ కెప్ట్ హియర్, రైట్. అండ్ ద North Pole and South Pole, okay, North Pole and South Pole, strong magnetic field is applied, okay, strong magnetic field is applied to the paramagnetic substance, right. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ లో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ వెసల్లో ఏలో, ఇన్ వెసల్ ఏ, in vessel A the paramagnetic substance is kept, and this paramagnetic substance is surrounded by liquid helium, right. ఈ liquid helium ఏమవుతుంది, the heat is transformed from paramagnetic substance to this liquid helium at that time, okay. So the thermal contact, okay, the paramagnetic substance P comes into contact with the helium and maintained at the temperature 1 Kelvin. అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగి, సో సపోజ్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర కదా మనం పెట్టేది 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనుకుందాం రూమ్ టెంపరేచర్.
ఈ 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర పెట్టినటువంటిది ఈ హీలియం లిక్విడ్ ఉండడం చేత ఈ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది 1 కెల్విన్ అవుతుంది. అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ హీట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్, ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ హీట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద వెసల్ A due to the liquid, okay, of helium, liquid helium, right? Now this paramagnetic substance, okay, the paramagnetic substance become less temperature. Now at that time the magnetic substance, okay, the strong magnetic field is applied. This is the south pole and this is the north pole, and this magnetic field is applied. At that time what happens, the temperature is around 1 Kelvin, and in spite of applying the magnetic field, okay, magnetic field is applied to this paramagnetic substance. The paramagnetic substance become warmed and heat out from the gas into liquid helium. ఓకే, సో ఈ విధంగా హీట్ అయినటువంటిది మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇంకా కొంత టెంపరేచర్ 1 డిగ్రీ ఉంటుంది కదా, మనకు కావాల్సింది ఎంత 0 కెల్విన్ దగ్గరికి రావాలి. బట్ హియర్ 1 కెల్విన్ దగ్గర వచ్చింది, ఏది లిక్విడ్ హీలియం వల్ల. ఇంకా టెంపరేచర్ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఇంకా టెంపరేచర్ అనేది ఇక్కడ liquid helium, it will send through this some more heat to liquid helium. Okay, the temperature falls again up to less than 1 Kelvin. It is less than 1 Kelvin. Now again the helium gas is pumped from the vessel A, okay, and the helium gas is pumped from the vessel A. Then what happens, the paramagnetic substance become thermally insulated. At the time this paramagnetic material, okay, this paramagnetic substance, in this we have no, this paramagnetic substance is thermally insulated, okay, thermal insulated, okay, thermally insulated. Next step what we will do, just switch off this magnetic field. That means the strong magnetic field we are applying, no, this is removed, the magnetic field is removed. When the magnetic field is removed, that means the magnetic field is switch offed, okay, the magnetic field is switch offed. Then due to adiabatic demagnetization, the temperature of this substance, paramagnetic substance, again falls down and less than 1 Kelvin or nearer to 0 Kelvin it will occur. Okay, so like this the temperature falls, this temperature, okay, so this whatever the temperature is falls, that temperature we cannot find directly, we can find by using these coils. By using these coils M, we can find the susceptibility Xi. So by using the susceptibility Xi, we can find the temperature of the paramagnetic substance. Okay, so like this the paramagnetic material is cooled and the low temperature, okay, low temperature is produced. Okay, so like this the procedure will be followed by the scientist who developed or who produced McDougall. Okay, McDougall, he is the scientist who invented this one, McDougall, and it is around 0.025 Kelvin. Okay, 0.025 kelvins. We know that the Kaiser who invented the temperature 0.7 Kelvin, but Dougall, by using this adiabatic demagnetization, he produced the temperature, low temperature nearer to 0 Kelvin, that is nothing but 0.25 Kelvin. Okay, so
0.25 Kelvin, right? So like this adiabatic demagnetization procedure will be followed. Okay, so again, once again you see, so the paramagnetic substance, right? Example of this paramagnetic substance, gadolinium sulfate, that is the substance is used. Gadolinium sulfate అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ ని మనం ఇక్కడ P అనే దగ్గర, ఓకే, ఈ వెసల్, ఈ పాత్రలో ఉంచడం జరుగుతుంది. ఈ పాత్ర ఏం జరుగుతుందంటే వాక్యూమ్, ఆవిరి పంపుకు కలపబడి ఉంటుంది. ఈ ఆవిరి పంపు కలపడం చేత మనకేంటి, ఉష్ణోగ్రతను తీసివేయవచ్చు. వేడెక్కినట్లయితే ఆ వేడెక్కినటువంటి ఉష్ణోగ్రత we can remove the whatever the heat is generated in the vessel, it can be removed. Another one Devar flask. Here this is the Devar flask B. ఈ దేవార్ ఫ్లాస్క్ ఒకటి తీసుకొని ఆ దేవార్ ఫ్లాస్క్ లో లిక్విడ్ హీలియం ని మనం తీసుకుంటారు. లిక్విడ్ హీలియం ఏం చేస్తుంది? లిక్విడ్ హీలియం ఈజ్ యూజ్డ్, కెపిట్గా మెథడ్ లో మనం చదివినాము. లిక్విడ్ హీలియం ద్వారా మనము లో టెంపరేచర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. కాబట్టి దిస్ లిక్విడ్ హీలియం, ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ లిక్విడ్ హీలియం వి కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద లో టెంపరేచర్. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, లో టెంపరేచర్ అనేది ఈ లిక్విడ్. మరి అట్లాగే మరొక దేవార్ ఫ్లాస్క్ సి అనేది కూడా ఉంటుంది. దీంట్లో ఏం చేస్తారు, లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఈ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ కూడా ఏం చేస్తుంది, టెంపరేచర్ అనేది, ఓకే, చాలా తక్కువగా ఉంటుంది లిక్విడ్ హైడ్రోజన్. మరి అట్లాగే ఈ ఏదైతే మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్, పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఉందో దీని టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడం డైరెక్ట్ we cannot find. In the adiabatic demagnetization procedure, we cannot find the temperature directly. To calculate the temperature, we have to use a susceptibility Xi. That susceptibility can be calculated by these coils. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా సర్కిల్స్, ఉన్నాయి కదా చిన్న చిన్న సర్కిల్స్. These circles we called as coils. That by using that coil we can find the susceptibility. The susceptibility according to Curie law, what it says, the susceptibility is inversely proportional to the temperature. అర్థమైందా? ససెప్టబిలిటీ అన్నది మనకేంది, ఆ వాయువు యొక్క అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ కు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ససెప్టబిలిటీ అనుకున్నాం అనుకోండి, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ వి కెన్ ఫైండ్. కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించి, ససెప్టబిలిటీని ఉపయోగించి, ఈ కాయిల్ ని ఉపయోగించి మనం ససెప్టబిలిటీ మెజర్ చేయొచ్చు. ఈ కాయిల్ ని ఉపయోగించి దాని ద్వారా, ససెప్టబిలిటీ ద్వారా దాని టెంపరేచర్ ని కూడా మెజర్ చేయొచ్చు. ఎట్లా మెజర్ చేయొచ్చు? బై యూజింగ్ ద Curie's temperature. Okay, so like this, and the working of this adiabatic demagnetization process is working. Okay, how it is works or method. ఏదైతే పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ని మనము ఇక్కడ పెట్టినామో దీంట్లో పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ పెడతారు. ఈ టెంపరేచర్ మనకు తెలుసు, ఒక 10 డిగ్రీ లేదా 20 డిగ్రీ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం పెడతాం కదా. రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం ఈ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ని దీంట్లో పెట్టడం వల్ల మరి వాక్యూమ్ పంపు కూడా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. వాక్యూమ్ పంపు ద్వారా మనకి ఏదైతే హీట్ అవుతుందో, ఎట్లా హీట్ బయటికి వెళ్తుంది అంటే, ఈ కంటైనర్ చుట్టూ, ఈ పాత్ర చుట్టూ దేవార్ ఫ్లాస్క్ బి ఉపయోగించడం. ఈ దేవార్ ఫ్లాస్క్ బిలో మనం ఏం చేసినాము, లిక్విడ్ హీలియం అనేది ఉంచడం జరుగుతుంది. ఈ లిక్విడ్ హీలియం కు దీని మధ్యలో టెంపరేచర్, హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ జరుగుతుంది. హీట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ జరగడం చేత మనకు ఆ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది. అది ఎక్కడి వరకు వస్తుంది? ఆ టెంపరేచర్ 1 కెల్విన్ వరకు వచ్చేస్తుంది. అంటే 10 కెల్విన్ ఆర్ 10 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అగైన్ 1 కెల్విన్ వరకు వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని, ఓకే, ఇది నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్, స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్విచ్ ఆన్ ఫర్ వైల్. కొంతసేపటి వరకు మన పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ని బలమైన అయస్కాంత క్షేత్రానికి అనువర్తింపజేయాలి. మరి ఈ బలమైన అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని అనువర్తింపజేయడం వల్ల, ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని అప్లై చేయడం వల్ల, సో
సో అప్లై చేయడం వల్ల ఇది కొంత వేడెక్కుతుంది. ఈ వేడెక్కినటువంటి హీట్ మొత్తము మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఈ హీలియం లిక్విడ్ హీలియంలోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడం వల్ల మనకు దాని యొక్క ఉష్ణోగ్రత అగైన్ 1 కెల్విన్కి వెళ్తుంది. అంటే స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయడం వల్ల దాని యొక్క ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, లో టెంపరేచర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, తక్కువ టెంపరేచర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. కాబట్టి తక్కువ టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే మళ్ళీ ఈ లిక్విడ్ హీలియం ఉంది కదా, దీనిలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనకేమవుతుంది, ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది. ఓకే, then the helium gas is now pumped out from the vessel A. దీంట్లో నుంచి మనకేంది, ఈ పంపు నుంచి లిక్విడ్ హీలియం అనేది మనం బయటికి తీయడం జరుగుతుంది. ఎందుకొరకు, వేడెక్కింటది కదా, ఏదైతే హీట్ వల్ల ఆ సబ్స్టెన్స్ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే హీట్ ఎక్కుతుంది కదా, ఆ హీట్ ఎక్కినటువంటి ఉష్ణాన్ని తీయడం వల్ల ఈ పంపు ద్వారా తీయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకు మ్యాగ్నెటిక్ టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, సడన్లీ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. దట్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ ఏంది, ఉంది కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దీన్ని తీసేయాలి. సడన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది డీమ్యాగ్నెటైజ్ అవుతుంది. డీమ్యాగ్నెటైజ్ అవ్వడం వల్ల మనకు టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా టెంపరేచర్ డైరెక్ట్ కనుక్కోవడానికి రాదు. దాని కొరకు ఫస్ట్ ఈ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క ససెప్టబిలిటీ కనుక్కోవాలి. ససెప్టబిలిటీ ఎట్లా కనుక్కుంటారు, ఈ ససెప్టబిలిటీ అన్నది ఈ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క ససెప్టబిలిటీ అనేది ఇక్కడ ఎం ఉన్నది కదా, ఈ కాయిల్స్ ద్వారా ససెప్టబిలిటీ కనుక్కొని దాని టెంపరేచర్ని కనుక్కోవాలి. కాబట్టి ఈ విధంగా అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్ ప్రొసీజర్ ద్వారా we can find the low temperature. ఈ లో టెంపరేచర్ ఎక్కడి వరకు వస్తుంది, 0.25 కెల్విన్ వరకు వచ్చేస్తుంది. రైట్, లో టెంపరేచర్ అంటే ఎంత రావాలి, అరౌండ్ 0 కెల్విన్ రావాలి. కానీ మనకి ఈ అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్ లో ఇంకా చాలా తక్కువ వచ్చింది కదా, 0.25 కెల్విన్. అంటే జస్ట్ నియరర్ టు జస్ట్ నియరర్ టు 1 కెల్విన్. దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఎవరంటే మైక్డల్. మైక్డంగల్ ఈజ్ ఇన్వెంటెడ్ దట్ ద టెంపరేచర్ రీచ్డ్ అప్పుడు 0.25. సో 0.25 టెంపరేచర్ వరకు ప్రొడ్యూస్ చేయడం, అది కూడా ఎప్పుడు 1944లో ఇన్ 1944 మైక్డంగల్ ఏం చేసినాడు, ఈ అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్ ప్రొసీజర్ను ఉపయోగించి ద టెంపరేచర్ అరౌండ్ 0.25 కెల్విన్ వరకు తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనకు అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. నౌ వీ హ్యావ్ ద మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్. ఈ మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ లో ఏంటంటే మీరు చూడండి, ఈ మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ లో మనకు ఒకటేంటి, అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏం తెలుస్తుంది, dq is equal to du plus dw కదా, du plus dw. మరి ఇక్కడ du అన్నది మనకేంటి, వర్క్, du ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, ద వర్క్ డన్. dw is nothing but the work done. వర్క్ డన్ ని మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, dw is equal to pdv అని రాస్తాం. రైట్, pdv అని రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ pdv ప్రెషర్ ఇంటూ వాల్యూమ్, కానీ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ విత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ dB అండ్ ద intensity of magnetization that is I. Therefore dw ని మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే pdv minus bdi. Intensity of magnetization, magnetic flux or magnetic intensity. So you substitute in this equation, you will get so మనం ఎట్లా రాస్తాము, dq is equal to du
plus PdV. Instead of PdV, what we can write? PdV minus BDI. Why we are taking this BDI? ఇది మనకి ఎందుకొరకంటే మనకి ఇక్కడ ఓకే ఇది ఎందుకొరకు BdV తీసుకుంటున్నాం అంటే మనం పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాము. ఆ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ we cannot find the temperature. By using the susceptibility we can write. Therefore, you substituting this equation, what you will get? dq is equal to du plus pdv minus bdi. Okay, ఇది మనకు అందజేసినటువంటి ఉష్ణ రాశి, రైట్? సో జనరల్ గా మనకి ఇక్కడ in the adiabatic changes, okay, in the adiabatic changes, in the adiabatic demagnetization, the volume of the substance V is constant. The volume of the substance is constant here. At that time what happens? dV is equal to 0 అవుతుంది. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు the change in volume is 0 అవుతుంది. కాబట్టి దీంట్లో ప్రతిక్షేపిస్తే వస్తుంది చూడండి. I will write here. Therefore the dq is equal to du plus 0 minus b di. Therefore dq is equal to du minus b di. I means intensity of magnetization. Okay, let us take this equation as 1. Okay, so దీని ప్రకారం మనకు డెరివేషన్ ఉంటుంది. మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ ఉపయోగించి అనే డెరివేషన్ ఉంటుంది. ఆ డెరివేషన్ ప్రకారం మనం చేయాలి. ఓకే, ద ససెప్టబిలిటీ క్యూరీ టెంపరేచర్ ప్రకారం ససెప్టబిలిటీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టెంపరేచర్. ఆర్ xi is equal to, let us take one proportionality constant, let us take c by t అనుకున్నాం. ఇక్కడ c అన్నది క్యూరీస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, దీన్నే మనం ఏమంటాము? కాన్స్టెంట్ అంటాము, ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ అంటాము. దీన్నే క్యూరీస్ కాన్స్టెంట్ అని అంటాము. ఓకే, క్యూరీస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, క్యూరీస్ కాన్స్టెంట్ is nothing but Curie's constant. ఓకే, దీన్నే మనము Curie's law అని కూడా అంటాము. అకార్డింగ్ టు Curie's law, what it says, paramagnetic substance susceptibility is inversely proportional to the absolute temperature of the substance, or inversely proportional to the absolute temperature. Okay, that is we called as the Curie's temperature, right? That temperature we called as Curie's temperature, right? So ee sutrannu upayoginchi, by using this equation we can find the, okay, we can find the susceptibility of the paramagnetic substance and also temperature of the paramagnetic substance. Okay, so now tell me, in the next class we will discuss about the derivation. Next class lo manam em cheddaamu, derivation cheddam. ఈ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి డెరివేషన్ చేద్దాం రేపు, టుమారో. ఓకే, స్టిల్ ఎనీబడి ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్పండి అమ్మా. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఎనీబడి?